प्रभु यीशु मसीह के नाम दे सब प्रभु दे बेटियां नु सब प्रभु दे बेटे नु जय मसीह की हालेलुया हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र वचन विचों आज दे पढ़ रहे हैं और बाइबल चो ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय जिस तरह से दोपहर की मीटिंग ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ थोड़ा ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅੱਜ और बाइबल चो पढ़ रहे हैं ਅਸੀਂ प्रकाशित वाक्य यानी कि प्रकाश ਦੀ पोथी ਉਹਦਾ 20 अध्याय और बाइबल जो पढ़ रहे हैं 4 आयत प्रभु के पवित्र कलाम जो पढ़ रहे हैं बाइबल लिखिया मैं गद्दियां वेखियां अते ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ 1000 ਵਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਰਦੇ 1000 ਵਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੀਕ ਜੀ ਨਾ ਉੱਠੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਹੈ ਤਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਈ ਮੌਤ ਦਾ ਕੁਝ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਵਰੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ आमीन। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु जीवित यहोवा पिता मैं तेरी तारीफ करता है पिता जी तेरे नाम और तेरे वचन की जयकार करता है पिता हालेलुया मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह तेरी पाक हुजूरी विच आके खुदा मैं प्रार्थना करता है और प्रभु मैं बेनती करता प्रभु तेरी हुजूरी विच तेरा पवित्र आत्मा इस जगत काम करे प्रभु सुनने वाले ने यीशु नाम च आशीष मिले प्रभु मैं प्रार्थना करता मैं अपने बुद्धि ਨੂੰ अपने समय ਨੂੰ और प्रभु यीशु मसीह अपने बॉडी ਨੂੰ तेरे हत्थों में कर रहा प्रभु मैं चाहता कि मेरी समझ मेरी बुद्धि काम ना करे बल्कि पिता तेरी बुद्धि तेरी समझ तेरा पवित्र आत्मा इस जगत काम करे स्वर्गीय परमेश्वर तुमने अपना बल बुद्धि दे और तेरा पवित्र आत्मा इस जगत अगुवाई करे दुआ यीशु मसीह दे स्वर्गीय ते पवित्र नाम च मांगते हैं आमीन 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु दे स्वर्गीय ते पवित्र नाम दी महिमा हो आमीन। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ आमीन आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ और ये ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਉਹਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਆ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ आमीन क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਸਫੇਦ ਚਿੱਟੇ और उस मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रानम ने कहा है कि हुन उकाबा दी अगवाही कबूतर करेगा वो उकाब कौन है उकाब मसीह दी दुल्हन दा प्रगटावा है यीशु दा भी प्रगटावा है ते ਅਸੀਂ छोटे उकाब हैं आमीन और ਜਦੋਂ ਯीशु दी सेवकाई सी यीशु दी सेवकाई दे अंदर यीशु मसीह कौन है किदा प्रगटावा सी वो मेमने दा प्रगटावा सी लेले दा प्रगटावा है और बाइबल च लिखिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देन वाला जिद्दां ही उन्हें यीशु नु बपतिस्मा दिता उन्हें की वेख्या पवित्र आत्मा नु कबूतर दी न्याय उत्तर दे वेख्या थल्ले किदा प्रगटावा है मेमने दा और पवित्र आत्मा उतरिया जो कि कबूतर दा प्रगटावा है हालेलुया हालेलुया ਇਹਦਾ मतलब ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਮਰ पशु है वो कौन है मेमना नमर है हलीम है और पंछियां बिचों सब तो कह लो कि भोला पंछी जेड़ा है वो कौन है कबूतर है ये तो मतलब दोवां दे सुभाव मिलते हैं हालेलुया पंछियां बिचों सब तो
ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਕਬੂਤਰ। ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਮਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਮਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਸਲੀਬ ਦੇ ਬਲ। ਆਮੇਨ। ਕੈਲਵਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਬੂਤਰ ਅਗਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਕਾਬਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਉਕਾਬ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਵੱਲ। ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਚਨ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੌਣ ਹੋਵੋਗੇ? ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? ਜੀਵਿਤ ਪੱਤਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਹੀ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ, ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਮੇਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਾਗ ਲਵਾਇਆ, ਉਹ ਛਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਛਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠੇ, 1000 ਵਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਮੁਰਦੇ 1000 ਵਰੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਰਦੇ 1000 ਵਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੀਕ ਜੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਆਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਦੋ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਆਮਤਾਂ ਹੈ? ਦੋ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਤਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਕੌਣ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਖਣਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਬੋਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਹੂ ਔਰ ਮਾंस ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਫੈਨੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰਲੀ ਤੁਰੀ ਦੀ ਫੂਕ ਦੇ ਅਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨੋਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ। ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ, ਤਨ ਲੋਕ ਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਉੱਠਣਾ। ਆਮੇਨ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਉੱਠਣਾ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਜੁੱਟਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ। ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ? 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਦਾ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 10 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨੇ 7 ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨੇ 7 ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਗਰਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਹਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੋਈ ਝੰਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲਗਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਚਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਆਓ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 13 ਅਧਿਆਇ ਔਰ 13 ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਿੰਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 13:13 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਪੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕਾਸ਼ੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਵਰਸਾਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਅੱਗ ਵੀ ਬਰਸਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਣਾ ਓਹੋ ਅੱਗ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਈ ਤੇ ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਗ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 14 ਆਇਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 14 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਭਰਮਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵੇਗਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾ ਸਕੇਗਾ? ਉਹ ਦਿਲ ਹਨੇ ਅਕਾਬ। ਚੁਣਿਆ ਨੂੰ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾ ਸਕੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 8 ਆਇਤ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਸ ਵਸਨੀਕ, ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਝੁਕਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੰਡਤਵ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ। ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਬਚੇਗਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮੇਨ। 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਚਰਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਾਕੀ ਜਗਤ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਮੇਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਫਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸੋ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੱਟ ਸੀ? ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਸੀ। ਤਲਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਟ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਈ? ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਤੇ, ਜਦੋਂ 95 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੈਟੀਕਨ ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨੇ 95 ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕੀ ਸੀ? ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ ਤਲਵਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਚਨ। Amen. ਔਰ ਵਚਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। Amen. Hallelujah. ਆਮੀਨ। Amen. ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਾਇਨ ਔਰ ਹਾਬਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ। ਆਮੇਨ ਔਰ ਫਰਕ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ? ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। Amen. ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। Amen. ਹਾਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੀ? ਆਮੇਨ। Amen. ਹਾਬਿਲ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਸਤਰ ਲਏ, ਔਰ ਬਸਤਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੱਚ। ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੈ। ਸੱਚ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। Amen. ਕਾਇਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਿਆ। ਹਾਬਿਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਟੱਕਿਆ। ਫਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਸੀ। ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੱਚ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹਾਬਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। Hallelujah. ਆਮੇਨ। Amen. ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਲੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ। Yes, amen. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਲੂਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। Such. ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। Amen. Hallelujah. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਚਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Amen. Amen. ਈਸਾਓ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਦਾਈ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਚਨ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Amen. ਔਰ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਚਨ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। Amen. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਮ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ। Hallelujah. ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਤੁਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ। Hallelujah. ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ। ਆਮੇਨ। Amen. ਅਸੀਂ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 14 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 15 ਆਇਤ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਈ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੇ? ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾਵੇ? ਸਾਹ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਸਵਾਸ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬੋਲੇ। ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੀ ਜਾਣ। ਕਿ ਤਾਰ ਆਪਸ ਚ ਕੁਝ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੁੜੇਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਵੱਡੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ 20 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ Such. ਉਹ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 13 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 16 ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਧਨੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ? ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਛਾਪ, ਮੋਹਰ। 17 ਆਇਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਅਰਥਾਤ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ 666 ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੇਨ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਾਸਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਸੰਗਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਤੀਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਕੇਰੀਅਸ ਆਫ ਫਿਲਿਡੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਆ? ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਯਾਨੀ ਪੋਪ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜੋ ਬੜੇ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਖੁਦਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਇਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹਾਬਲੀ ਦੂਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੱਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਪਾਏ। ਉਹੀ ਸਿੱਖੇ, ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਆਂਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਸੀਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮੇਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕੌਣ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਆਮੀਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੁਛ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੁਛ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਮੇਨ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੁਛ ਵਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗਾੜੇਗੀ ਆਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਸੰਗਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪ ਪਾਪੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕੋ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਗੁਨਹਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਸੰਗਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ ਆਮੀਨ ਸੰਗਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨ ਦਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਸੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਪਟਾ ਸਕੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਸੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇਗਾ ਆਮੇਨ ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਲ ਆ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ 'ਚ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਮਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਓ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਲਾਚਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਜਾਏ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਜਾਣ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀष ਮਿਲੇ ਬੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਚ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆਮੀਨ।